So good afternoon. Am I audible? Hello. Hello. Abhi. Yes, sir. So good afternoon. So welcome you all to this online class on the heat transfer machines. We are discussing about the heat exchange analysis. Atul, Boston. Hello. Yes, sir. എന്തോ Clear ആണോ? Voice clear ആണോ? Hello. ക്ലിയർ ആണ് സാർ. ക്ലിയർ ആണ്, സർ. PPT ഷെയർ ചെയ്ത് അതായത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തുള്ള വിസിബിൾ ആണല്ലോ. യെസ് സാർ, കാണാം. Okay. So today, first of all, let us see the derivation of LMTD for both parent flow and counterflow heat exchanger, followed by the numerical on the LMTD. So first of all, we'll discuss the LMTD, that is log mean temperature difference, how to get the expression for the LMTD for parent flow and counterflow. So first we'll discuss about the parent flow heat exchanger. See, in a parent flow heat exchanger, we know both the hot and cold fluid are flowing in the same direction. So hot fluid in post X direction and also the cold fluid in the post X direction. Both the fluids, the hot and the cold fluids, are flowing in the same direction. Hot fluid
and the cold fluid are flowing in the same direction. So that's a paraflow heat exchanger. In a paraflow heat exchanger, the hot fluid temperature decreases in the post-X direction, wherein the hot fluid temperature increases in the post-X direction. So this is the post-X direction. Post-X direction, hot fluid name, cold fluid name, temperature variation, hot fluid temperature decrease, cold fluid temperature increasing. Okay. Now, in order to find the rate of heat transfer through the heat exchanger Q, the expression what we use is U. U is overall heat transfer coefficient. A is the area, that's a cross-section area. Actually, here the area, here this is the area through which the heat transfer is taking place. So area, that is surface area of the inner tube. Then instead of delta T, it is LMTD. In some textbooks, they will use the notation theta M for LMTD. In some textbooks, they use LMTD. They will use the notation or abbreviation LMTD. LMTD stands for log mean temperature difference. It is nothing but it is delta T over the length of the heat exchanger. അപ്പം യു എ ഡെൽറ്റാറ്റിക് പകരം ഹീറ്റ് എക്സിന്റെ കേസിൽ LMTD എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. LMTD ഈസ് ലോങ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ ലോങ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് there is an expression. The expression is like this: θ1 minus θ2 divided by log θ2 minus θ1 divided by log θ2 by θ1. ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതിലെടുക്കാം θ1 മൈനസ് θ2 ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് θ1 ബൈ θ2 എന്നെടുത്താലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. only thing θ1 മൈനസ് θ2 ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ θ1 ആയിരിക്കണം. അതല്ല θ2 മൈനസ് θ1 ആണെങ്കിൽ θ2 മൈനസ് θ1 ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് θ2 ബൈ θ1. അപ്പം ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, so we are trying to get this expression, that is θ2. Here this expression θ2 minus θ1 divided by log θ2 by θ1. അപ്പം ഇതിനെയാണ് LMTD എന്ന് പറയാം. LMTD θ2 minus θ1 divided by log θ2 by θ1. So U, it is overall heat transfer coefficient. A is the area. Q, it is the rate of heat transfer. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഡെറിവ് എന്ന് നോക്കാം. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. സോ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് എ paraflow heat exchanger. So inside the heat exchanger, we are considering an elemental area A, dA. ഒരു ചെറിയ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. So there's an elemental area dA. It is considered over the length of the heat exchanger. ചെറിയ ഒരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ elemental area dA എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. So dA, this is the elemental area. ഈ elemental ഏരിയയുടെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചാൽ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ സേ ഒരു 99 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. സോ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോപ്പ് ടു സേ 98. 99 98ലേക്ക് ഈ ഒരു elemental ഏരിയയിലേക്ക്. സോ അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 99 ആൻഡ് ദ എക്സിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 98. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സേ 60 അല്ലെങ്കിൽ 70 ആണ് ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, 70 ആണ് ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ടു സേ 71. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ 70 എന്നുള്ളത് 71 ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. സോ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എലമെന്റൽ ഏരിയയിൽ, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ,
സോ എലമെന്റൽ ഏരിയയിൽ ഡിക്രീസ് അതിലൂടെ നടക്കുന്ന ചെറിയ എലമെന്റൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ ഡി ക്യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഡി ക്യു നമുക്കറിയാം Q ഇസിക്കലു എം സി ഡെൽറ്റ ടി എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ്, സി ഇസ് ദ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ എലമെന്റൽ ഏരിയയിലൂടെയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ദെൻ മാസ് ഓഫ് ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് into specific of the hot fluid into DTH. DTH ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ്, അതായത് 99 നിന്ന് 98ലേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ DTH is 1 degree. So DTH, it is the temperature change when the hot fluid flows over the length of the heat exchanger. So mass into specific into delta T. അതാണ് ഡി ക്യു, എലമെന്റൽ ഏരിയയിലുള്ള ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച്. ഇനി കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിനും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വരുന്നത്. സോ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റു ഡി ടി സി. ഡി ടി സി വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 70 നിന്ന് 71ലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റു ഡി ടി സി. അതാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ്. സോ ഇതിനെ പറയും ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്. ഹിയർ ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്. സോ രണ്ട് കേസിലും മാസ് ഇൻറ്റു ക്യൂ എം സി പി ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. സോ മാസ് ഇത് സ്പെസിഫിക് ടു ഡെൽറ്റ ടി. മാസ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എം എച്ച് എന്ന് എഴുതും. സി പി എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ഓഫ് ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഡി ടി എച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസിൽ എം ഡോട്ട് സി എന്ന് എഴുതും, ഇൻറ്റു സി പി സി എന്ന് എഴുതും, ഇൻറ്റു ഡി ടി സി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഓഫ് ദ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്. അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണല്ലോ, കാരണം ഹീറ്റ് ഇവിടെ ലോസ് ആവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ അതർ ഫ്ലൂയിഡ്. സോ ഇവിടെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സോ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇതാണ് ഡി ടി എച്ച് ആണ്. സോ മാസ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അല്ല, ഹീറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു എം സി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന ഫോമിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ മാസ് ഓഫ് ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിനോട്ട് ബൈ എം എച്ച്. ദെൻ സ്പെസിഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ സി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം, സ്പെസിഫിക് ഓഫ് ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്. ദെൻ ഡെൽറ്റ ടി ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ദ എലമെന്റൽ ഏരിയ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഡെൽറ്റ ടി ഇതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച്, ഡെൽറ്റ ടി 1 ഡിഗ്രി. സോ ഡി ടി എച്ച്, അതാണ് ഡി ടി എച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അഗൈൻ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ. സോ ഹിയർ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്, ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ആകുമ്പോൾ again that's equal to m dot of the cold fluid mass flow rate into specific of the cold fluid into dTc, the change in temperature of the cold fluid. That equal ആണ്. സോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ക്യു എലമെന്റൽ ഏരിയക്കുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഈ പറയുന്നത്. എലമെന്റൽ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എയിലുള്ള ചെറിയ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. നമുക്ക് എൻ്റർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ 0 to a dq എടുക്കുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു എലമെന്റൽ ഏരിയ എടുത്തു, ആ എലമെന്റൽ ഏരിയയിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഈ പറയുന്നത്, ഈ രണ്ടും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് യു ഡി എ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി. യു ഡി എ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്ന് പറയാം. Again, I'll erase all these things.
ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് യു ഡി എ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി. അപ്പോൾ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേഴ്സൺസ്, മിസ്റ്റർ എ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ബി, രണ്ട് പേഴ്സൺസ്. മിസ്റ്റർ എയുടെ കയ്യിൽ ഒരു 100 rupees ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് 10 rupees മിസ്റ്റർ ബിക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പം അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ 90 rupees ആയിട്ട് മാറി. മിസ്റ്റർ എക്ക് 100 rupees ആയിരുന്നു, അത് മിസ്റ്റർ ബിക്ക് കൊടുത്തു, ദാറ്റ് ഈസ് 90. അപ്പം അയാളുടെ ക്യാഷ് 90 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. മിസ്റ്റർ ബിയുടെ കയ്യിൽ 50 rupees ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഈ 10 rupees കിട്ടിയപ്പം അയാൾക്കുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 60 rupees. അപ്പം നമുക്കിത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഇത് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം മിസ്റ്റർ എ 100 rupees മിസ്റ്റർ ബിക്ക് കൊടുത്തു, സോ അയാളുടെ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു. മിസ്റ്റർ ബി 50 rupees അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അയാളുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 60 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല സാർ. ഓക്കെ, പറയാം. ഇതിൽ സോ 2 persons, മിസ്റ്റർ എ, അല്ലെങ്കിൽ പേര് തന്നെ എടുക്കാം, നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെ പേര് ബാസിത്ത് ആൻഡ് ശിവ. ബാസിത്ത് ആൻഡ് ശിവ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട്. ബാസിത്തിന്റെ കയ്യിൽ 100 rupees ഉണ്ട്, അത് ശിവയുടെ കയ്യിൽ 50 rupees ഉണ്ട്. ബാസിത്ത് ശിവയ്ക്ക് ഒരു 10 rupees കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാസിത്തിന്റെ കയ്യിൽ പിന്നീടുള്ള എമൗണ്ട് വെച്ചാൽ 90 rupees ആണ്. ശിവയുടെ കയ്യിലോ 60 ആയിട്ട് മാറും. സോ ബാസിത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണ്. അതേസമയം ശിവയുടെ കേസിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള നെറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എത്രയാണ്? 10 rupeesന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ബാസിത്തിന്റെ ഇതാണ് MCMH ഇൻറ്റു DTH എന്ന് പറയുന്നത്. ശിവയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം MCCPC ഇൻറ്റു DTC. സോ ഇത് ലോസ്റ്റ്, ഇത് ഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എത്രയാണ്? 10 rupees ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. യു ഡി എ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ഒരു ചില എലമെന്റൽ ഏരിയയുടെ നടക്കുമ്പം ഉള്ള ഡിക്രീസ് ഇൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ MC ആണ്, MCCPC ഇൻറ്റു DTC, അതായത് ഹീറ്റ് ഗെയിൻ. ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ MHCPH ഇൻറ്റു DTH. ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വെച്ചാൽ അതാണ് UDA ഇൻറ്റു TH മൈനസ് TC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ യു എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ കമ്പൈൻഡ് കൺവെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യു എന്ന് യൂസ് ചെയ്തു. ഏരിയ DA, എലമെന്റൽ ഏരിയ ആണ് DA ഇൻറ്റു TH മൈനസ് TC എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ ഒരു പോർഷനുള്ള ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതാണ് DTHും DTCയും. സോ ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ TC നമുക്ക് എടുക്കാം, ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ TH എന്ന് എടുക്കാം. സോ TH മൈനസ് TC ആണ് ഡിഫറൻസ്, TH മൈനസ് TC. അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഡെറിവേഷനിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് അല്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ the hot fluid
ഇത് ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ ദ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫ്ലൂയിഡ്സ്. ഇത് മൂന്നും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ നടന്നപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഒരു 10 കിലോ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 10 കിലോ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഈ നെറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഹീറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ വെച്ചാൽ അഗെയിൻ 10 കിലോ ജൂൾ. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പേസ് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി. അത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ MHCH ഇൻറ്റു DTH എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് 10 കിലോ ജൂൾ. Then MC, heat gain by the cold fluid, MCCC into DTC. Again it is 10 kilojoule. കാരണം 10 കിലോ ജൂൾ ആണ് ഇതിലൂടെ ലോസ് ആയത്. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ 10 കിലോ ജൂൾ ലൂസ് ആയി. അപ്പോൾ അതിൽ ഗെയിൻ ചെയ്തത് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 10 കിലോ ജൂൾ അത് ഗെയിൻ ചെയ്തു. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ഷൻ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഇന്ററാക്ഷൻ വെച്ചാൽ 10 കിലോ ജൂൾ ആണ്. അതാണ് UDA. കാരണം യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൺവെക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ എലമെന്റ് ഏരിയയിൽ കൂടെ കൺവെക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. യു ഡി എ ഇൻറ്റു TH മൈനസ് TC. TH മൈനസ് TC. DTH മൈനസ് DTC അല്ല, TH മൈനസ് TC. അഗൈൻ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 10 കിലോ ജൂൾ. കാരണം TH മൈനസ് TC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ 99 ആണെന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ 98 ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇവിടെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാൽ അഗെയിൻ 98.5. ഇതാണ് TH എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സെയിം ഒരു 40 ആയിരുന്നു. 40 ഇറ്റ് ഈസ് റൈസ് ടു 41. അതിൻ്റെ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 40.5. അതുകൊണ്ടാണ് TH മൈനസ് TC എന്നെടുത്തത്. സോ നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ സോ ഇറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു UDA ഇൻറ്റു TH മൈനസ് TC. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ യെസ് സർ. ഹലോ. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡെറിവേഷനിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഇതാണ്. ഈ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ DQനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ, ഈ എലമെന്റൽ ഏരിയക്കുള്ള DQന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, MHCPH DTH, ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്, ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ ദ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് MCCPC to DTC. That's equal to heat interaction between the two fluids, UDA into TH minus TC. Okay, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 99 ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് DL എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ DL ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 98 ആയിട്ട് മാറി. ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാം Q is equal to MCP into delta T. So M into CP into delta T, 98 minus 99. ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. ആ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസിൽ സെയിം ഒരു 40 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇൻലെറ്റിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ടു 41. സോ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പേസ് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു T2, 41 മൈനസ് 40 ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. കാരണം പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന് മൈനസ് സൈനും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന് പ്ലസ് സൈൻ ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസിൽ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടത്. മൈനസ് MHCPH DTH ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, MCCPC into DTC. That second is equal to UDA into TH minus TC. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്നത്. കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഡെറിവേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ അത് 2 CC വന്നത് എന്തുവാ കൗണ്ടർ ഫ്ലോന്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൗണ്ടർ ഫ്ലോയില് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഇക്വേഷൻ
Second. Counterflow equation. മൈനസ് അതിനകത്ത് counterflow equation അകത്ത് ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇവിടെ രണ്ടും മൈനസ് ആണ്. മൈനസ് എം എച്ച് സി പി എച്ച് ഡി ടി എച്ച് അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എം സി 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 ഇവിടെ സി സി ഇല്ല, എം സി അതാണ് ചോദിച്ചത്. സി പി സി എം സി സി പി സി ഡി ടി സി ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് യു ഡി എ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് മൈനസ്. ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്തോണേ. എം സി പി ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ്, സി സിക്ക് ഇല്ല. എം ഡോട്ട് സി സി പി സി ഡി ടി സി. ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാരഫ്ലോയുടെ കേസിൽ ഇത് പ്ലസും ഇത് മൈനസും ഇത് പ്ലസും ആയിരിക്കും. കൗണ്ടർഫ്ലോയുടെ കേസിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ കൗണ്ടർഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ സേ 99, ഇവിടെ വന്നിട്ട് 98, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സേ ഒരു 40 റൈസസ് ടു 41. പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ടി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ഈസിക്കൽ ടു T2 മൈനസ് T1 എന്നാണ്. അപ്പം ഇവിടെ 98 മൈനസ് 99 നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. ഇവിടെയും അതേപോലെ ഡെൽറ്റ ടി ഈസിക്കൽ ടു 40 മൈനസ് 41, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൗണ്ടർഫ്ലോയുടെ കേസിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ്, ഇവിടെയും നെഗറ്റീവാണ്. ദിസ് ഈസ് ഫോർ കൗണ്ടർഫ്ലോ. പാരഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഡി ക്യൂൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എം എച്ച് സി പി എച്ച് ഡി ടി എച്ച് മൈനസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സി പി സി ഡി ടി സി. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു യു ഡി എ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി. ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെറിവേഷൻ്റെ ഒരു 30% കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറയാം. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിനെ ബേസ് ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. പാരഫ്ലോ കൗണ്ടർഫ്ലോ ഡെറിവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ പാരഫ്ലോയ്ക്ക് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മൈനസ് ആയിരിക്കും, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും. This is for പാരഫ്ലോ. മൈനസും ഇത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും. കൗണ്ടർഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൗണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. കൗണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ കേസിൽ രണ്ടും ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെയും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെയും നെഗറ്റീവ് ആണ്. ബിക്കോസ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ടി ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T2 മൈനസ് T1 ആ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ആ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുക. സോ ഡി ക്യൂ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പാരഫ്ലോയിലേക്ക് പോവാം.
ഓക്കെ, പാരഫ്ലോയുടെ കേസിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഈ 3 എക്സ്പ്രഷൻ heat lost by the hot fluid, then heat gained by the cold fluid, then net heat interaction. അതായത് ഞാൻ 2 പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഒരാൾക്ക് 10 rupees കിട്ടി, 10 rupees അയാൾക്ക് ലോസ് ആയി. സോ ദിസ് ലോസ് 10 rupees ഗെയിൻ ആയി. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ അവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വെച്ചാൽ 10 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ദിസ് 10 ആ രീതിയിലാണ് ഇത് എടുക്കുക. സോ ലോസ്റ്റ് MH CPH DTH minus gain MC CPC DTC, that's UDA into TH minus TC. UDA എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. സോ U into DA ത്രൂ എലമെന്റൽ ഏരിയയിലാണ് ഹീറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. TH minus TC is average temperature difference. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ്, ഈ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഫർദർ ആയിട്ട് പിന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് നേരത്തെ എക്സ്പ്രഷന് DTH എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. സോ DTH എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് ഈ 2 എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ DTH എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് DQ ബൈ MH CPH എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ DTC again DQ divided by MC CPC എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതുന്നു DTH മൈനസ് DTC. അത് നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ട് മൈനസ് DQ ബൈ MH CPH and DTC DQ ബൈ MC CPC. ഇനി ഇതിനൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കും. അതായത് MH CPHനും MC CPCക്കും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഡോട്ട് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ CH ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ CC. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് TH മൈനസ് TC ഈക്വൽ ടു മൈനസ് DQ ബൈ MH CPHന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ CH എന്നും M.C CPC. അതായത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി M.C CPC CC. ഓക്കെ, അതിനെ DQ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ you can take it out. So minus DQ to 1 by CH plus 1 by CC. Again, ഈ DQന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം DQ എന്ന് വെച്ചാൽ again is equal to UDA into TH minus TC ആണ്. നമ്മൾ 3 എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതാണ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, ഇത് സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, തേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ആ DQന് we are substituting as UDA into TH minus TC. So ഇതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ DQന് UDA into TH minus TC എന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് TH minus TC that's equal to minus UDA into TH minus TC into 1 by CH plus 1 by CC. Theta എന്നൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. Theta is equal to TH temperature of the hot fluid minus temperature of the cold fluid, TH minus TC എന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കും. സോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സോ ദിസ് ബിക്കംസ് d theta. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ U ഉണ്ട്, DA ഉണ്ട്. സോ TH minus TC തീറ്റ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ റിമൈനിങ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് 1 by CH plus 1 by CC. ഇനി ഈ തീറ്റ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ d theta ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തീറ്റ ഉണ്ട്. സോ ആ തീറ്റനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സോ d theta by theta is equal to minus U into 1 by CH minus 1 by plus 1 by CC into D. Okay, so d theta by theta is equal to minus U into 1 by CH plus 1 by CC. Now theta ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. So d theta by theta is equal to minus U
into 1 by CH plus 1 by CC into D. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻലെറ്റിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. ഇൻലെറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻലെറ്റ് ഇവിടെയാണ്, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻലെറ്റ് ഇവിടെയാണ്. സോ θ1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു TH1 അല്ലെങ്കിൽ THI മൈനസ് TCI അല്ലെങ്കിൽ TH1 മൈനസ് TC1. ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു. സോ ഇൻലെറ്റ്. സോ θ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ നമ്മൾ TH മൈനസ് TC എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇതാണ് തീറ്റ. ഈ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ TH-ന്റെ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ TC ആണ്. സോ θ ഈസ് ഈക്വൽ ടു TH മൈനസ് TC ആണ്. ആ തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ എവിടുന്ന് അവിടെ വരെ വരാം? സോ θ1 എന്ന് വെച്ചാൽ TH1 മൈനസ് TC1 തൊട്ട് θ2 എന്ന് വെച്ചാൽ TH2 മൈനസ് TC2. സോ തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ തീറ്റ സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് TH മൈനസ് C. എലമെന്റൽ ഏരിയയിലുള്ള mean temperature TH of the hot fluid and TC of the cold fluid. ആ തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ ക്യാൻ വേരി ഫ്രം θ1 തൊട്ട് θ2 വരെ വരും. θ1 എന്ന് വെച്ചാൽ TH1 മൈനസ് TC1, θ2 എന്ന് വെച്ചാൽ TH2 മൈനസ് TC2. സോ തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ ഓവർ ദ ഏരിയ. ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ്. സോ dθ by θ നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം θ1 to ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്, θ2 എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. സോ θ1 to θ2 വേരി ചെയ്യുന്നു when the area changes from 0 to A. 0 to A വെച്ചാൽ ഇനിഷ്യലി ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഏരിയ 0 ആണ്. ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് എക്സാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ് ടു ഏരിയ A. സോ when the area increases from 0 to A, the temperature varies from θ1 എന്ന് വെച്ചാൽ TH1 മൈനസ് TC1, θ2 വെച്ചാൽ എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. എക്സിറ്റിൽ വരുന്നത് വെച്ചാൽ TH2 മൈനസ് TC2. സോ വെൻ ഏരിയ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം 0 to A, θ വേരീസ് ഫ്രം θ1 to θ2. അതാണ് ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ കാണുന്നത്. സോ dθ by θ where θ varies from θ1 to θ2, the area varies from 0 to A. ഓക്കെ, ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ഏരിയ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരും. dθ by θ വേരിയേഷൻ വരും. θ1 to θ2 വേരി ചെയ്യുന്നു. യു സെയിം തന്നെയാണ്, 1 by CH plus 1 by CC, അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇല്ല. സോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് തീറ്റ dθ by θ ലോഗ് തീറ്റ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് θ1 θ2 that's equal to minus u into 1 by CH plus 1 by CC. Area it varies from 0 to A. So next step എന്ന് വെച്ചാൽ log θ2, the limits θ1 θ2 log θ2 minus log θ1 is equal to minus u into 1 by CH plus 1 by CC into A minus 0. Okay, അതിൽ AK ഇപ്പോൾ ഇവിടെ log θ2 minus log θ1 വെച്ചാൽ log θ2 by θ1 ആണ്. So this is equal to minus u A into 1 by CH plus 1 by CC. ഓക്കെ, അത്രയും വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ CH-നും CC-ക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. CH-നും CC-ക്കും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മൾ എൻ്റയർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കുന്നു. എൻ്റയർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ heat lost by the hot fluid അറിയാം, mass into specific Q is equal to mc delta T. നമ്മൾ എൻ്റയർ എലമെന്റൽ ഏരിയ അല്ല, ഫുൾ ഏരിയയിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കുന്നു. സോ മാസ് ഓഫ് ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടു സ്പെസിഫിക് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടു ഇതിന് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എൻ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ TH1 മൈനസ് TH2 ആണ് വരുന്നത്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ TH1 ആണ് കൂടുതൽ കമ്പയർഡ് ടു TH2. സോ Q. അതേസമയം കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ T. മാസ് m.c ഇൻറ്റു CPC ഇൻറ്റു TC2. എക്സിറ്റിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കൂടുതൽ കമ്പയർഡ് ടു ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൽറ്റ T. എങ്കിലേ Q വാല്യൂ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എൻ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. എൻ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ MHCPH ഇൻറ്റു
TH1 minus TH2 ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇവിടെ വരുമ്പം TC2 minus TC1 ആണ്. Again, it is multiplied with mass of the cold fluid into specific of the cold fluid. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താം. MHCPH പകരം CH എന്ന് എഴുതാം, MCCPCക്ക് പകരം CC എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ CH is like this, CC is like this. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് CH-നെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, CC-നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. CH is equal to Q by TH1 minus TH2. Q by ഇവിടെ Q ഉണ്ട്, ഇവിടെ TH1 minus TH2 ഉണ്ട്. സോ CH-നെ എഴുതാം. CC-ക്കും അതേപോലെ Q ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ Q by TC2 minus TC1. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എവിടെയാണ്? ഇതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, 1/CH plus 1/CC. സോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 1/CH plus 1/CC is equal to TH1 minus TH2 by Q plus TC2 minus TC1 by Q. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതിനെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് TH1 minus TH2 plus TC2 minus TC1 by Q. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫോമുല θ1 minus θ2 എന്ന ഫോമിലേക്കാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് TH1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് TC1 ആണ്. സോ TC1-നേക്കും അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. സോ TH1 minus TC1. ഇനി θ2 എക്സിറ്റ് ആണ്. എക്സിറ്റ് വെച്ചാൽ TH2 ഇവിടെ ഉണ്ട്, TC2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ മൈനസ് TH2 മൈനസ് TC2 ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഫോം θ1 minus θ2 by Q എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് Q ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/CH plus 1/CC. ഇത്ര ആയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ CC ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ log θ2 by θ1 ഉണ്ട്, മൈനസ് UA ഉണ്ട്. ഇനി 1/CH plus 1/CCക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. 1/CH plus 1/CCക്ക് പകരം θ1 minus θ2 by Q എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ Q ആണ്. സോ Q ആണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് വരുന്നത്. സോ Qന്റെ ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത് Q is equal to UA into ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻസൈഡ് ആക്കാം. സോ θ2 minus θ1 divided by log θ2 by θ1. അതിനെ ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് എടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് UA into θ2 minus θ1 by log θ2 by θ1. സോ ദിസ് ടേം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ LMT. ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ. അപ്പം ഈ ഡെറിവേഷൻ, പാരഫ്ലോ ഡെറിവേഷൻ, കോൺഫ്ലോ ഡെറിവേഷനും ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. പാരഫ്ലോ കേസിൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെത് മൈനസും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്ലസും ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പാരഫ്ലോ. കോൺട്രഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ dQ is equal to മൈനസ് MH CPH DTH എന്നും, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡും അഗെയിൻ മൈനസ് MC CPC DTC എന്നും. ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു UDA into TH minus TC. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഡെറിവേഷൻ വൈസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒബ്റ്റെയിൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ LMTD ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാരഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആൻഡ് കോൺട്രഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇത് വേഗം ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഹലോ, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. Okay, example number 1. In a counterflow double pipe heat exchanger, water is heated
from 25 degrees centigrade to 65 degrees centigrade by an oil with a specific heat of 1.45 kilojoule per kilogram Kelvin and mass flow rate 0.9 kilogram per second. The oil is cooled from 230 degrees centigrade to 160 degrees centigrade. If the overall heat transfer coefficient is 420 watt per meter square degree centigrade, calculate the rate of heat transfer, mass flow rate of water, and the surface area of the heat exchanger, not heat exchanger, surface area of the heat exchanger. അപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണെന്ന് നോക്കുക. ഇത് വെച്ചാൽ കോണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. കോണ്ടർഫ്ലോ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഇതൊരു കോണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. കോണ്ടർഫ്ലോ നോക്കുക. ഇതിൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണ്, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. ഏതാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പറയാമോ? ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണ്? അതുലുണ്ടോ? അതുൽ ബാസ്റ്റിൻ, അതുൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ. അതുൽ, ഇതില് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണ്, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. വാട്ടർ ആണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്, രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് ഓയിലാണ്. വാട്ടർ ആണോ ഓയിലാണോ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? പറയൂ. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് വാട്ടർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഒന്നിട്ട് വായിച്ചോക്കെ. വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഫ്രം 25 ഡിഗ്രി ടു 65 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്. അപ്പം വാട്ടറിനെയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓയിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഓയിലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലാണ്. ഇപ്പൊ സെന്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കാം. സോ 230 നിന്ന് 160 ഡിഗ്രി വരെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡോ? കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാൽ 25 നിന്ന് 65 ഡിഗ്രി വരെ റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കോണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ നടക്കുക. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സോ 25 നിന്ന് 65 ഡിഗ്രി വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ആ ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ THI 230 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ്. THO ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 160 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ്. ഇനി കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ TCI 25 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ്. TCO പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പല നൊട്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. ചിലത് 1 and 2 എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ചിലത് IO എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് നൊട്ടേഷൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് TC2 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, TC2 എന്നോ TCO എന്നോ നമുക്ക് എടുക്കാം. TCO ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 65 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലെ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന വെച്ചാൽ θ1 എന്ന് എടുക്കുന്നതിൽ കൗണ്ടർ ഫ്ലോയ്ക്ക് TH1 മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ TH1 മൈനസ് TC2 എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ θ1. θ2 വരുമ്പോൾ TH2 മൈനസ് TC1 എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ LMTD കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാം കാൽക്കുലേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ബേസ് Q is equal to MC delta T എന്ന് hot fluid ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? Hot fluid is 0.9 mass flow rate. A counter flow rate heat exchange water is heated from 25 degree to 65 degrees by an oil with a specific heat of 1.45 kilojoule per kilogram Kelvin and mass flow rate of 0.9 kilogram per second. അപ്പം hot fluid mass flow rate തന്നിരിക്കുന്നത് that is mh is equal to 0.9.
into specific തന്നിട്ടുണ്ട്. Specific of the hot fluid തന്നിട്ടുണ്ട് 1.45 എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഷർ ചെയ്തു. So we can take it as 1.45 specific Cp equal to 1.45 in delta T. Hot fluid വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാൽ 230 നിന്ന് 160 മാറുന്നു. സോ 230 ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ is 230 മൈനസ് 160. അപ്പം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടും. MH CPH into TH1 minus TH2 ഏകദേശം 91.35 കിലോജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇനി മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ തന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഓയിലിന്റെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഓയിൽ ഓർ ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ ദ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ വാട്ടർ. ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TH2. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റു TC2 മൈനസ് TC1. ഇവിടെ നമുക്ക് വാട്ടറിന്റെ സ്പെസിഫിക് 4.187 അത് ഓർത്തിരിക്കുക. 4.187. ഓയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക് തന്നിട്ടുണ്ട്, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, TH1 TH2 അറിയാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് 91.35 കിട്ടി. ദെൻ അറിഞ്ഞൂടാത്ത MC ആണ്. സോ MC ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് 4.187 ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് 65 മൈനസ് 25. സോ അണ്ണാണ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. സോ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതുവഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നീട് വരുന്ന വെച്ചാൽ സർഫസ് ഏരിയ. നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി 3 എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ Q കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട 3 എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി. അത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കാം. MH CH സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റു delta T of the hot fluid, that's equal to mass of the cold fluid into specific of the cold fluid delta T of the cold fluid, that's again is equal to heat lost, heat gain, that's equal to net heat reaction UA into LMTD. LMTD ക്ക് തീറ്റ എന്ന് ചില ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ LMTD എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും. UA into LMTD. Theta m it is nothing but LMTD. അപ്പോൾ ഈ 3 എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ, സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, തേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഈ 3 എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാലും ഏരിയ വരുന്ന വെച്ചാൽ തേർഡ് എക്സ്പ്രഷനിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് Q is equal to UA into LMTD എന്ന് എടുത്തത്. സോ Q is equal to UA into theta m or LMTD. So theta m it is equal to LMTD, log mean temperature difference. So log mean temperature difference is theta m is equal to theta 1 minus theta 2 divided by log theta 1 minus theta 2. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ theta 2 minus theta 1 divided by log theta 2 by theta 1 എന്ന് എഴുതാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എഴുതാം. സോ theta 1 minus theta 2 ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ theta 1 ആണ്, log ന്യൂമറേറ്ററിൽ theta 1 ആയിരിക്കും. theta 2 minus theta 1 ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ theta 2 ആയിരിക്കും, log ന്യൂമറൽ theta 2 by theta 1. രണ്ടിൻ്റെ എടുത്താലും എക്സ്പ്രഷൻ അത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ തീറ്റ എം യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് 149.5. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ലോഗ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബുക്ക്. ഡാറ്റ ബുക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എഴുതുന്നവർ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ theta 2 minus theta 1 divided by log theta 2 by theta 1 ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ theta 1 theta 2 എന്താണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. counterflow heat exchanger. Counterflow heat exchanger. So this is the temperature versus length. ഇവിടെ കോൺഫ്ലോ ആകുമ്പോൾ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്. സോ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഇവിടെ TH1, ഇത് TH2, ഇത് TC1, TC2.
സോ ഇവിടെ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് θ1. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് θ2. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. സോ θ1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു TH1 മൈനസ് TC2. അതാ നോക്കുക, TH1 മൈനസ് TC2. θ2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ TH2 മൈനസ് TC1. TH2 മൈനസ് TC1 ബൈ ലോഗ് തീറ്റ. ഇവിടെ θ1 അവർ θ1 ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ θ1 ആകുമ്പോൾ θ1 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് TH1 മൈനസ് TC2. TH1 മൈനസ് TC2. θ2 ആകുമ്പോൾ TH2 മൈനസ് TC1. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് 149.5 എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്പ്രഷൻ Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു UA ഇൻറ്റു തീറ്റ. യുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 420 തന്നിട്ടുണ്ട്. Q നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ LMTD ഇവിടുന്ന് കിട്ടി. പിന്നീട് കിട്ടുന്ന അൺനോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ A ആണ്. സോ ഏരിയ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് Q by U into LMTD. You get as 1.45 meters. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം പോകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ? ഹലോ 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 ക്ലിയർ ആണോ? ആൽബിൻ ജോൺ, ആൽബിൻ ഉറങ്ങാണോ? ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തരികയാണ്. അത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ET ലാബിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റൻഡൻസ് വേണ്ടുന്നത് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ കൈൻഡ്ലി സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ 2 ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ഇൻ ET ലാബ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ET ലാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഡെറിവേഷൻസ് നോക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോബ്ലം നോക്കുക. അപ്പം 2 ഡെറിവേഷൻസും പ്രോബ്ലംസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. LMTD ബേസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോട്ട്സ് നോക്കുക. എന്തായാലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫർദറായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. എനിവേ ഈ അസൈൻമെന്റ്, അതായത് പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിൾ 2 അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ET ലാബിൽ. ഓക്കെ, നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. നമ്പർ 1 ഉണ്ടോ? നമ്പർ 1 present. 2 present, sir. 3 2 3. ഓക്കെ, 3 present. 4 ഉണ്ടോ? 4 absent. 5 5 6 7 7 8 9 9% sir. 10 10 absent. 12 absent. 12 present. 13 14 15 15%. 16 absent. 18 19 20 21 22 absent. 22. 23 24 25 26 28 absent. 29 30 Sir 21. Message it back. okay 14 okay 14% ആണ്. So 30% ആണ്. Yes, sir, present. 31 32 33 34 35 36 37 absent. 38 39 40. 41. 42 42. 43 absent. 44 44, sir. 45 45. 46 46. 47. 48 49 50 50, sir. 51 52 52, sir. 53 54 54. 55 56
56 option, 57, 57. 58, 58. 59, 59. 60, 61. 62, Hello. 63, absent, 63 absent, 64, 65, 66, 66. 67, 67. 68, 68. absent, 69, 69. 70, 69, sir. 70. 71, 70. okay, 71, 71 absent, 72, 72. 73, 73. 74, 74. 25, 75 ഇല്ല. okay. So the absentees are, 16% ആണ്. okay, absentees are number Sir, 4%. 4% ആണ്. 10, 16, 6, 37, 39, 43, 48, 51, 56, 48 ഉണ്ട്. Okay. 51, 39. Sir, 16. 16. 16, okay. 39. 39% ആണ്. 56, 63, Sir, 56% ആണ്. 56%. Okay. 63% ആണോ? 63 and 71. Okay, final absentees പറയാം 10, 21, 36, 37, 43, 51, 63 and 71. Okay, താങ്ക് യു. ആ നോട്ട്സ് നോക്കുക, ഇതിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you, sir.